师兄师姐，请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。智慧令现烦恼之过，令无染着彼智慧法如水，心性本清因经，缘境自果为果，果以智慧净水。先知金顶心果，智慧力破黑暗。来用心啦，智慧令世烦恼人间啊，烦恼无明，苦不堪嘛。烦恼啊，过为呢，污染咱满心，规个心啊，拢是烦恼过为来染着咱。所以啊，咱的心原来的真如本性，就是安尼一片。烦恼的果位，该污染，该遮盖了，所以啊，互咱的智慧真如就安尼被烦恼遮盖去啦。所以现在咱需要的，就是爱智慧。啊，智慧呢？就譬如水，咱爱有清净的水啊，所以本来根本清净的本性就安尼染着。现在呢，要互伊恢复光明，恢复咱的真如，那就是爱用智慧的水啊，安尼来显得哦。所以缘境自果为果，咱的迄个境界，就是安尼，逐工啊，随着外面境界，心去缘境啊，安尼过来呢，可能咱凡夫啊，就安尼过去啊，就是一直呢。染着真多的果位，就亲像垃圾的所在。咱用一块布啊，将这个垃圾的倒顶安尼，该切过去。那么这块布啊，就是污染着原来呢，迄个境界垃圾的所在。
咱就已经互这个过程啦，甲咱污染啦，道理甲安尼共款吼，这个言啦，甲境，安尼过程，所以咱污染了啦。那这个步，若是垃圾去要安怎？那是智慧的净水来甲洗啦。这甲咱日常生活真浅显的道理呀。布若垃圾就是洗嘛，衫若垃圾嘛是爱洗呀，爱甲换起来，来甲洗啦。所以清净的水，就亲像智慧共款吼啊！智慧譬如净水来洗掉这个污染的过位。所以讲，先知金顶心国啊，洗掉了咱的金啊、地啊、过位。金就是五金，地啊就是五境，外面的地啊，种种的境界啊。咱看到什么物件，咱会起心动念，欢喜甲无欢喜，人的表情，咱欢喜甲怨愤，这拢总呢。是伫咱的根对顶境啊，咱爱用智慧来看外面的顶境，咱会晓善解，就是有智慧的人啦。咱会晓远离，看到物件爱。咱就要赶紧提起警觉，生活无污染，无有啥物是价值，我爱对我有啥物路用呢？这个价值真歹讲啊，就亲像啦，咱北部、中部啦，咱的菩萨啦，因为有真侪大活动啦。办了后的过程，北中的委员自成，就转来要来分享这个心得甲过程了后呢，大家人皆大欢喜，得要转去啦，多好！中区啊，的委员自成。送一寡去捡来大自然啊，树的种子，因为因几年来啊，捡迄个种子转来，我就甲讲，哎呀，这个种子呢，意义真大，也生得真水，大自然啊，恁会记哩，爱较接去甲捡转来，因听话啦。定定就去捡啊，捡转来，小整理一下啊，因安尼用心啦，互我会当有时阵啊，远大的人来啊，甲做一个纪念的礼物，讲这是台湾的种子哦，大家人欢喜。虽然啦，毋是值钱，捡来。种子小可整理一下，大自然的水啊，伫我的欣赏，我感觉足水的大自然呢，这吼一生无量啊，无量就是将一生啊。对我来讲，这粒种子呢是足价值的，是互人真疼惜的一粒种子。这回因佫送来啦，真特殊啊！改号名叫做
千眼菩提，因为迄个种子呢，就是安尼有迄个花魂呐，因真用心，整理清气，也佫着会晓替我讲，甲做一个做，即个种子呢，甲栽伫迄个做的面顶，看起来真价值，足水的啊！我这个物件要表达送遮的真用心啊，承担大活动，也是种子菩萨。我就想讲，拄好因中部拄好安尼送转来，伫几十粒尔定，拄好这批人啦，差不多。我就甲因讲，来，这是恁大众送来，大家送来，换我回送互大家人，摕起来的时，旁边有一位啦，忽然间呢，讲出了一句话，伊讲这粒是某某人吼，伊几年前买呢是80万一粒种子哦。伊讲我毋知啦，就是吼，甲安尼花粉共款呐。因迄当阵买叫做名叫做天珠啦。这粒吼，伊安尼买80万呢。那我这粒嘛是等于天珠哦。我就甲因讲，这是80万哦，价值啦。但是呢，甲恁讲，一生无量啊！迄丛大丛的树，就是这粒种子。这粒种子呢，伊这大丛的树，年年啦，都会当去伊的树骹去甲伊捡转来。这平常伫土骹，人踢来踢去啊，并无感觉是价值。咱珍惜伊大地万物啊，咱珍惜，咱家捡转来啦，经过整理过，尤其是师父重视伊一生无量，量能真大，所以咱要珍惜，咱要甲回收，咱要甲这个物件就是法，这就是法，这是咱定定伫咧披露啊，无量种一生，一生无量，这呢，咱爱真珍惜，这咱该回收，该送互大家人，这就是讲世间的价值啊，人甲景啦，咱真景，咱目睭看到，亲像树籽落土骹，大家人骹甲踢来踢去，无感觉是啥物，当作粪扫扫扫的，嘛摕去弹掉去，无人会去甲伊感觉伊是价值。咱呢，就是去发现着，我定定伫咧讲种子一生无量，咱的自济人用心啊，捡一寡种子转来互师父，那师父看到，甲这个种子来利用，安尼因真珍贵啊，所以价值，这就真价值。落落来土骹，甲当作粪扫扫掉去，那是无价值啦。所以咱的根啦，目睭看到的，咱的动作，参加自然的物件，伊安怎成长，是安怎利用？那无利用，伊就该变做粪扫。这呢，一粒心啦。所以咱爱用智慧啦，亲像水，要安怎爱惜物命？这个物命呢，咱要安怎甲伊珍惜起来？所以这就是也嘛会当讲，
扫掉去变粪扫，用心去哩呢。我一直甲因讲80万哦，其实佫会加一句无价啦，真正是有价啊！啊，迄粒80万是毋是质量呢？毋知影啦，总是呢，咱名都甲好啊，那咱都家己甲讲啊。其实迄粒80万呢，伫迄个买的人呢，伊有啥路用？迄个80万若捐出来啦，咱会当救偌济人啊！啊，即个80万伊买去呢，相信伊等伫拖角的内底呢，也说不定啊。无定着伊买去入去啊，这呢变成伊一时认为报流行的时啦，一段时间价值连城啦，迄当阵啊，今何在呢？现在啊，连名都毋捌听着啊！啊，价值佫是伫倒位呢？这价值啊，拢是咱人的心态。当你执着的时，用遐侪钱来买即种呢一时流行，是足土济。遐个钱会当做真侪呢救命钱，那就是宝贝啦。所以讲，咱用安尼的心态去了解啦，这就是洗涤啦，金တင်心固，咱会晓利用，那就是智慧；那袂利用的呢，那就是浪费啦。智慧力啦，破黑暗吼，智慧的力量会当破除呢真侪无明。所以啊，净思维修，就是清净无染的思维吼，啊，也叫做净理啦。所以净思维呢，所对之境啦，是归境之演习之意。那这个净思的境界，这个净思维的境界，那是专心的一致啦，用敬重天地之道理吼，咱不断来伫咧研究啊，这个道理理甲事啦，要安怎来汇合，那来好好不断啦来思维吼，那事理之间的应用这个道理，所以。净理者是心体寂静，那心啊，就是爱寂静啊，令心理思维啊，会当来心理，会当好好去甲分别，好好去甲考虑，去思维啊，这个道理会当分别啊，智就是分别智啦。慧是平等慧啦，伊会当细思，会当好好去甲分别这内底的道理，所以定者为三昧之一吼。甲三昧这两字翻译过来意思是真多啦，有关咱的心境、思维、静理、正直、清定，这拢咱的心体，咱原来清净的本性啊，是外面的污染啦，互咱的心那沿着境界伫咧起
无明。原来咱的心呢是安尼，这么正静利的心体，这么寂静啦，伊会当充分的智慧，会当来心理思维，好好的静理，好好来思维吼，这内面的道理啦。所以定者禅定啦，就是叫做三昧。三昧所译过来呢，就是心定志、安住寂静的意思，就是无离开遮的。那远离自散动之意，咱的心定定起起沉沉啊，浮浮，一直呢散乱去啦。咱要安怎样甲心甲定落来，只住在迄个静寂清定的境界里，这就是禅定，也叫做三昧，也叫做静思维，也叫做静思静理。这名词呢，拢是讲一种的道理啦，爱好好去体会。所以，这一心结物为禅，就是去追究。追究呢，这个事的源头归于你，就亲像这张树啊，树啊来自迄粒种子，迄粒种子呢，内面所含着的基因，迄个基因就是这粒种子的良灵，这粒种子啊，这张树啊，生落来呢是无量的种子，年年啦、年年啦，时间若到，伊就开花，伊就结籽。每一粒的种子，迄个花粉啦、纹路啦，拢一模一样，同款。你不管千粒万粒年年啦，所结落来的种子拢是同款，就是一张树啊生，每一张树啊种子无同，伊所结的籽拢无同，所以树啊有分别，种子的分别是种子分别无同的树种，这世间的道理都是安尼啊，真济道理源头拢是安尼过来，所以讲一境清定念为定啊，这个境啊，咱若拢看会清楚，伊智慧呢会当分别得清楚啦。树啊，这张树啊，累累来一律同款的种子，累累的种子是原来从一粒开始。这张树的道理咱知，其他的树的道理咱也知，不只是树种的道理咱捌，所有的草木啦，样样的物件，咱拢会清楚。不管你什么物件，伊的源头追根究底啦，这拢总是爱用清定的心境啊，去甲伊分别。这就要靠咱的定心、静理、心体寂静，咱爱归敬伫迄个演习的意义，因为咱这粒心啊，咱已经回归啦，专心一境啦，用敬重的心啊，这是当时爱有当时修无为修无间修，那回归到尊重修，四修，逐个人拢爱去会记哩，一切的修行啦，回归到尊重，所以归敬天地万物啊，咱好好呢去甲伊演习迄个内面的道理，
那安尼啦，咱的身体啦，就是极静智慧，咱真正是定志安住极静，咱的心就是安尼，咱自然远离呢自煽动的代志吼，这境界啦，会煽动咱的心思，这咱拢该远离掉去，回归到吉物为本吼，吉物为禅，回归到咱的本性来啦，这就是一境清定，念为定啦。所以咱爱真用心去体会哦。好，前面的文啦，咱来用心啦。前面的文讲，为吉中明珠，不以易之，所以假活独王顶上有处一珠，若以易之，王自观想。必大经观，前面一段文啊，咱已经解说去。王，这呢，吉中明珠啦，不以易之，不以易之，这粒珠，其他的物件拢会当互人，但是呢，这粒珠啊。伫迄个吉中，就是也未会当互人，咱俩已经解说去吼。因为这粒珠呢，那轻易都互人啦，遐观想大进步啦。因为这个对机啦，是毋是呢？有迄个资格好接受无？迄个德甲行啦。内修有够无？外行呢有圆融无？这种德行啦，那基础啦，才有法度呢得到这粒珠。这身体力行吼，拢总爱有基础。那下面一段文，文殊师利啊，如来亦复如是。以禅定智慧力得法国度，王以三界啊，而自无王，不轻顺服。爱用心来体会啦。佛陀呢，再次呼唤着文殊师利，那就是爱甲提醒大家人，爱用心啊。爱用智慧啊来听，专心一意，好好听，定心静心来听，这就是佛陀的用意。所以才叫文殊师利，文殊菩萨是智慧的代表者，等于佛陀伫咧呼唤智慧，人人爱提升起来。如来亦复如是。佛以禅定智慧力吼，这禅定智慧，这两种的道理啦。这也譬如咱上面所讲的有六种的譬如啊，如来呢，这是譬如开始有维护诸国的譬如啊。个人应该爱个会记，六种的譬如爱个记着，就是威服诸国的譬如，阁有消亡不顺的譬如，大家人阁回忆一下，咱这段文啊，阁有起兵往返的譬如，阁有呢忧光欢喜的譬如。
抑阁有随公相属啊，这个人已经得胜啦，欢喜啦，因为欢喜，所以呢去相属吼。这几工拢伫咧讲的吼，会譬如啦，甲现在呢所讲的，就是无互伊的宝珠，因为唯独呢，这粒宝珠呢也未互伊。这就是伫咧描述呢42年前啦，佛陀开始本来呢，都亲像要互人宝珠啦，伊所得到天地宇宙万物真理啊，人人本具啊，记载啊，大家人应该会记，人人本具啊。但是想要互大家人知，心一静落来，分析这个人，敢有法度接受呢？无可能啦！也若是无可能接受呢，反倒转来会互因伤害着因这个慧根啦。所以思考了后啦，决定开权吼。就是使用这个权呐，就是方便法吼，开方便门呐，开始呢从苦集灭道开始，这过程大家人知影，从阿含至方顶啊，至或者顶啦。安尼一路行过来呢，到最后啦，就是爱讲的，就是《法华经》吼。《法华经》是归回的华严呐，华严是佛呢伫定中所得到的境界。对天人啊，伫迄个情境中呢，迄个心灵呢，的境界的说法，那就是华严，是心灵境界的说法啦。但是呢，过落来开始呢，都爱用方便法对人间呐，人间都阿含方顶法界啦，才时期。一直到最后42年后啊，就开始就是被痛厌本怀。这个痛厌本怀呢，是最后的真实法。这个最后真实法，应该就是要付出这条宝珠的时刻。但是这些的《法华经》也未讲完啦，所以只是呢，伫咧赞叹维护诸国，就慢慢大家人修行啊，去除烦恼啊，烦恼魔君安怎来？你爱用什么款的兵将去治啊？也若有小王不顺服啦，起兵来啦，也都爱大动干戈去讨伐。就伊要来占土地，咱都爱搁再派兵将去甲土地讨转来，所以起兵啊，王法啦，已经讨转来啦，这清净的心地啦，心地无受污染，咱已经清低调去啊，已经呢恢复清净啦。这就譬如亲像有功已经下功夫啦，下功夫呢，咱讨回转来咱的清净的心地啦，所以皆大欢喜，所以叫做法喜充满。咱把这个法用出去，看到效力啦，咱会真欢喜。所以咱一段时间一直讲付出无所求，看到人得救，咱无求什么，咱求着欢喜。
这叫做法喜啦。所以有功欢喜，就慢慢呢，咱会愈深入这个法的精要，所以随功相续，咱会慢慢是已经了解啦。佛陀呢，甲这个法啦，开始呢一乘法，已经甲大家人公布，大别牛车，本来讲三车，后来呢变成一大车，就亲像火体内底，那赶紧甲伊叫出来，这拢是方便法啦。国到边疆主啦，本来心无一物啦，那一直到会当互伊开宝藏的库宝库，互伊看到宝物啦，搁再甲伊暗示未来啊，这个宝物嘛是你的啊。这呢一段一段啦，用法譬如啦，这事来回礼呀，用法来譬如吼，这都是咱爱用的方法啦。其实就亲像呢，咱伫1999 6月1号科索沃伫咧动乱的时啊，迄当阵，咱有去帮助遐个难民，咱的医疗啊，咱自身同齐入去呢，总共要到5、6个月的时间哦。这时间这么长，伫迄个所在做啥物呢？伫迄个所在啦，就是为因建设，就是3个医疗中心，27个呢的医疗诊所，伫迄个所在甲伊完成起来。伫5、6个月的中间，这就是人间呐，这种国家的动乱呐，难民呢开始四散，迄当阵已经开始呢，都有真多迄个难民啊，真大批。伫叙利亚也未发生的进程，1999年迄年呢，都真大批啦，诶，难民啊，四散呐，伫迄个所在，科索沃呢，真正迄当阵呢，真凄惨啦，迄个国家呢，已经真多，拢总是废弃掉去啊，医疗诊所呢，嘛拢总呢无法度。所以啊，迄几十年的内战呐，规个爆发起来呢，造成了230多万的难民呐。这难民是一直往外去逃啦，迄个国家呢所有的，那就是破坏，亲像废墟、医疗的拢总呢，拢破坏掉去。所以呢，咱去帮助伊恢复迄个国家的医疗功能起来，安尼呢会当稳定啦。迄当阵呢，难民嘛是安尼伫迄个附近国家里吼，真侪个所在。其实迄段时间呐，连续几个国家呢，咱拢有帮助过去。不管是科索沃啦，或者是南斯拉夫啦，或者是呢，波斯尼亚啦，或者是萨尔维亚，原来历史上呢都已经有记载啊。自这个年间，原来过去呢，咱已经呢，甲这个难民去帮助因呢，都已经安尼一有过啦。所以讲起来，这种天下都有安尼呢。各与各的法呢，也有安尼用安尼来譬如呢，人间就是有安尼，所以法呢是用安尼来譬如，安尼譬如呢，咱嘛是安尼去做啊，去付出哦，为可怜人付出啊，
这些捌行过去的路吼，所以得发国度。用的手法，这是爱，这是清净，这是无染重的。都过去啊，咱就是行过无脚印吼，那是毋是呢？有文字记录啦，咱嘛已经都袂记哩啊。再看到文字记录，佫浮现出来，回想起来，是啊，行过的路啦，所以这。用法去帮助苦难人吼，所以世间的代志就是安尼啦，回归于法来，得发国度啦，往于三界，就是得出三界无生妙法。咱的修行，咱的心地，无不都是国度。咱家己的心地呢，家己的思想啦。想法啦，无明是邪偏邪气啦，咱的真如呢是咱的正法存在吼，所以咱已经呢得到安怎回归呢？咱的正法的道上来，毋通偏路行吼，回归，所以咱来得出三界无生的妙法。这个妙法啊，会当带咱呢往迄个清净无染嘛，回归的路程啦。所以这就是妙法。就譬如往通令欲色无色3000世界，咱有欲几工前讲心王啊。咱的心啊，就是安尼啊，用外面的境界去想要去持着吼，拄则讲境决定啊，缘的境啊，所以去了欲的点，后来咱慢慢把这个欲心啊，给收起来，好好来考虑啊，我莫去贪，我莫去动作。但是呢，无去动作，无去作业，但是心中有色，安尼嘛毋对，所以咱爱搁再较清净咧，连这个色咱拢无，无色啊，无色呢，爱去除，搁再呢，爱搁再完全啊，爱知影，咱爱搁再回归。无染着，你的心已经空掉一切，毋通袂去的妙有，所以这个妙有呢，就叫做无生妙法。甲欲色无色，拢甲去除，毋通执着啦，执着迄个无色。欲甲色，咱已经去除，当然无执着，但是呢。连迄个无色啊，咱都毋免执着伊。有为法无为法啊，咱来真清楚，这叫做妙法啦，这叫做出离世间之法吼。业即断业正真，遐个无明啦、烦恼啦，不只是无去想，佫无去动作，不只是无想无动作啦。搁再回归咱的本性来，还是呢，还佫有真侪未了的业，所以咱爱入灵魂，爱去锻炼啦，练出了呢，入去佫无受障碍，无受污染，安尼的方法。所以咱的心土啦，咱心的内底，咱的心王啦。
要安怎固守好咱这片咱的内心的土地，咱要安怎固守？所以王有枪马骑，那步种种骑兵，有枪群。古早呢，佛的时代，伫咧作战啦，迄当阵的时代啦，伫咧作战，拢是派枪群啦，或者是马，或者是车，这呢无共款，拢总会当用在战争的场面里，或者是呢步兵，也无互伊枪，也无互伊马，就是规群呢对着马。对着枪，大将军坐马骑枪，但是呢，步兵呐，一切的兵呢，就是爱用行的、用走的这种步兵，种种的兵种啦，拢总有吼。这些王所记住有的，这兵甲将，那都譬如佛有贤甲圣啦，这将。现成的，就是有枪有马车，其他的兵将呢，就是爱步行去冲啦吼。所以明贤灵就是贤善，就是贤啊，真好，有智慧啦，搁再是真善良，这个在贤，因为呢，善果有德。因为伊善啊良善，所以呢，伊守伫迄个德本呢，所以灵果智。因为呢，伊不只是有善啊有德，他个身体力行会晓分辨吼，好歹，所以智德积足啦，清明为做贤人，这就是有聪明也有智慧啦，选定呢。好的代志爱去做，歹的代志爱弃除吼，小性错过啦，那就是贤。二三四为圣吼，二个、三个、四个，因为因已经开始呢，渐渐行入道理啦。啊，若是贤呢，就是守伫善啦，知影善的爱做，歹的代志唔通做。这个是贤德的啦，也若进一步去修行啦，道理捌啦，就是伫要立圣的人吼。那简别啊，正面的这个贤圣的位吼，所以大圣自行向，就是十住十行十回向吼，这拢叫做贤。啊，那到个十地呢，叫做圣吼。所以诸魔王啦，不肯顺服呢，就是表示。小王不顺的譬如啦，咱这是咧合譬如吼。
诸魔王，魔王就是来心魔啊。五淫烦恼呢，甲死魔，这拢叫做魔啦。这五淫，大家人知啦吼。那色受想行识，这拢叫做五淫，这拢是烦恼。人生呢，生老病死啦，这拢是最威胁人的代志。所以行立修正啦，咱来行伫这条路，爱向前前进啦，道业终成啦。真动魔强，释迦佛修行啊，伊降魔啦，因为伊修行到甲伫要成道的时，所有的烦恼无明哦，拢总浮现出来，伊都要一一去降伏，因为世间过去的习气啦，都规个浮出来，伊都拢总爱降伏，所以叫做真动魔强。这一寡魔呐，拢安尼出现伫迄个心的内底，真澎湃呀，真挣扎。这个时刻，所以咱若讲伫咧打坐做甲正静的时，忽然间呢，有真多的境界，真正呢由不得自己安尼一直呢，涌现出来。这呢，若是一无小心，将安尼走火入魔去。这就是危险，佛呢也已经进入到迄个边缘啦，伊可以会当降伏啦。这就是伊生生世世所锻炼来的这个威力吼。所以古来上了这个物件，伫伊将得要降哦，迄个边缘呢，都有安尼真动魔强啦，古来上了。可真多啦，这个魔的境界现前啦，境不断，所以不轻顺服。这呢，就是爱安怎样，咱家己爱好好调伏啦。这个魔真刚强哦吼，所以咱爱用心去体会、去了解啦，心意，咱的志向，咱要安怎样，好好呢，甲这个正念啦。咱爱真坚定，坚定咱的方向，也若无呢，真正人世间啊，所有的思想呢，那佛法啊，都有种种的方法来甲咱对治。那这个披露呢，其实所披露天下事是遐尼多，所披露都无离开呢，咱的心灵世界。咱的心地啦，咱的心地呢，拢通透啦，通彻啦，自然啦，咱多多解通吼。所以大家人爱时时多用心啊。感恩上人开示，师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承念上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩惠美师姐yang telah memimpin pelimpahan jasa dan penghormatan, dan感恩kepada tim Shinfa Siang yang tetap setia menemani dan menyediakan ya semua intisari dan ceramah master. Juga kangen kepada Sisyong Secie yang pagi ini tetap mengikuti Shinfa Siang. Kita bersama-sama terus giat bersemangat ya untuk menyerap Dharma, mempraktekkan Dharma.
Dan Susyung Sujie yang kemarin baru merayakan Natal ya, selamat hari Natal dan kita semua selamat menjelang tahun baru. Mungkin saat ini sudah banyak ya Susyung Sujie yang sudah pergi berlibur ya. Tetapi di sini masih ada 127 orang. Jadi masih banyak juga yang tetap hadir ikut mendengarkan Shin Fasyang. Baik, pagi ini saya tetap ditemani oleh mitra bajik saya, Juni Sujie. Selamat pagi Juni Sujie. Pagi, Supaya Suci, Kan Silakan Sujie menyapa teman-teman saudara kita. Ya, selamat pagi, Sesiong Suci. Kan Sang dan Kaisi. Selamat pagi, Kan untuk tim Simpasiang ya yang sudah setiap hari mengemas dengan sangat baik Simpasiang ini. Kan juga kepada Sesiong Suci yang selalu setia untuk mengikuti Simpasiang. Ya, hari ini harusnya dalam suasana liburan ya, Sesiong Suci ya. Tetapi semua juga sangat antusias sekali untuk mengikuti Simpasiang. Ya, Kan untuk semuanya. Silakan Supaya Suci. Ya, baik Susyong Sujie. Nah, tadi kita sudah mendengar ya, Master menjelaskan yang episode 1441 ini, bagaimana kita harus melatih perenungan dengan tenang dan memperoleh tanah dari Dharma. Tadi kita sudah tahu ya, kita juga sudah dijelaskan bagaimana cara melatih perenungan dengan tenang ya, dan juga bagaimana untuk memperoleh tanah dari Dharma. Apa itu tanah dari Dharma? Nah, hari ini ya seperti biasa tim Intisari sudah mempersiapkan intisari dari ceramah Master pagi ini. Mari kita sama-sama mengingat kembali ya, menyimak kembali apa saja yang telah Master jelaskan di dalam episode ini. Baik, kita mulai dengan membaca catatan tangan Master. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1441. Judulnya Melatih Perenungan dengan Tenang dan Memperoleh Tanah dari Dharma. Catatan tangan, kebijaksanaan dapat membersihkan kotoran dari kerisauan, membuat batin bebas dari noda. Dharma dari kebijaksanaan ibarat air. Sifat hakiki pada awalnya adalah murni. Namun dikarenakan akar indera bersentuhan dengan kondisi luar, lalu memunculkan berbagai kesalahan yang menjadi kotoran, makanya harus mempergunakan air murni dari kebijaksanaan untuk membersihkan kotoran batin yang datang dari akar indera dan objek indera. Kekuatan kebijaksanaan dapat melenyapkan delusi dan kegelapan. Poin pertama, di dunia ini, kerisauan dan kegelapan batin menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan. Kotoran dari kerisauan menodai batin kita sepenuhnya. Maka itu batin kita, sifat hakiki semula yang demikian adanya, adalah oleh selapis kotoran kerisauan seperti ini, mencemarinya dan telah menutupinya. Sehingga kebijaksanaan dan tata kita tertutupi oleh kerisauan sedemikian rupa. Maka yang kita butuhkan sekarang adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ibarat air. Kita membutuhkan air yang bersih dan murni. Maka sifat hakiki yang pada awalnya bersih dan murni ternoda seperti demikian, sekarang jika ingin agar kembali bersinar, ingin memulihkan tata kita, ini harus dicuci dengan menggunakan air kebijaksanaan. Nah, Susyong Sujie, kita sudah paham ya tentu di poin ini, mengapa kita membutuhkan Dharma. Jadi Dharma itulah yang akan ibaratkan air juga ya, membersihkan batin kita ya dari segala delusi, segala kekotoran, segala ketidaktahuan dan juga untuk membersihkan kerisauan kita. Nah, apabila sudah Dharma sudah masuk dan membersihkan, maka kebijaksanaan ini akan muncul. Nah, dengan adanya kebijaksanaan ini, barulah kita bisa menghilangkan semua delusi, kita bisa terhindar dari segala kekotoran batin ketidaktahuan ini. Ya, jadi inilah mengapa kita sangat butuh Dharma untuk membersihkan batin kita dan untuk memunculkan kebijaksanaan kita. Nah, agar kebijaksanaan kita ini nanti bisa seperti air yang terus mengalir ya saat kita bersentuhan indera akar indera kita bersentuhan dengan objek indera di luar,
maka ada kebijaksanaan yang bagaikan air yang terus membersihkan sehingga kita tidak lagi mudah tercemar, ya, tidak lagi mudah kotoran-kotoran itu melekat lagi pada batin kita. Nah, inilah yang tadi sudah Master jelaskan. Baik, silakan selanjutnya Juni Secie. Baik, Kang En, Supay Secie. Intisari kedua, apapun yang kita lihat dapat membangkitkan gejolak batin kita, gembira dengan tidak gembira. Ekspresi manusia, kita senang ataupun benci. Semua hal ini ada pada akar indera kita terhadap kondisi luar. Kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk mengamati kondisi luar. Kita tahu untuk berpengertian adalah merupakan orang yang memiliki kebijaksanaan. Kita tahu untuk menjauhi ketika melihat sesuatu yang disukai. Kita harus dengan segera meningkatkan kewaspadaan agar kehidupan tidak tercemar. Ya, Sesyong Secie. Orang yang bijaksana itu adalah memiliki pengertian yang sangat besar, ya, Sesyong Secie. Mampu melihat segala sesuatu dengan lebih baik, merasakan, kemudian memahami dengan sangat baik juga. Karena batin kita akan selalu bergejolak, merasakan sesuatu yang gembira akan sangat gembira sekali, yang kurang baik akan sangat sedih. Jadi, bagaimana kita melatih diri kita itu untuk merasakan segala sesuatu itu dengan biasa-biasa saja. Kalau kita gembira, ya jangan terlalu gembira. Tetapi kalau kita sedih juga, kita jangan terlalu sedih. Jadi biasa-biasa saja. Jangan terlalu emosional, agar kita bisa melihat lebih bijaksana dan menilai sendiri. Tidak gegabah dalam, kalau kita sudah tenang, kita sudah bisa melatih kebijaksanaan kita, mudah-mudahan kita tidak gegabah dalam segala sesuatu. Tidak gegabah dalam melihat sesuatu, kemudian juga tidak gegabah dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Ya, tapi ini memang sangat susah, ya, Sesyong Secie, ya, untuk melatih kebijaksanaan ini. Jadi tadi dari cerita, dari apa yang kita dengar dari Master, satu benih yang mungkin tidak berharga, tetapi kalau kita lihat, kita menilainya bagaimana, tergantung kita menilainya. Bagaimana kita merawatnya. Satu benih yang jatuh, kalau orang tidak melihatnya, kemudian hanya lewat, kemudian diinjak-injak, itu kemudian disapu, itu mungkin tidak berharga, ya. Tetapi kalau misalnya satu benih itu, tadi kita dengar, ya, dari Master, satu benih itu apabila kita merawatnya, kemudian kita menilainya dengan bijaksana, satu benih itu bahkan diibaratkan menjadi bodi 1000 mata mutiara, bahkan dinamakan mutiara langit, dan bahkan ada yang menilainya dengan 800.000 dolar NT. Nah, benih ini sangat berharga kalau memang kita bijaksana untuk menilainya. Nah, bagaimana kita menjaga dan merawatnya? Bahkan satu benih itu bisa menjadi tak terhingga. Ya, Sesyong Secie, ya. Jadi memang tidak mudah, ya, untuk melatih kebijaksanaan ini, tapi dengan pelan-pelan kita belajar, kemudian mendengarkan Dharma, mudah-mudahan kita bisa menilai sesuatu, memahami sesuatu, bisa lebih bijaksana lagi. Begitu Supay Secie, silakan yang berikutnya. Baik, poin ketiga. Orang yang berkonsentrasi, esensi dari batinnya berada dalam kondisi hening dan tenang. Batin kita harus dalam kondisi hening dan tenang, sehingga dapat berpikir dan merenungkan dengan baik. Dapat memikirkannya, dapat membedakannya dengan baik. Baik-baik mempertimbangkannya untuk merenungkan prinsip kebenaran ini. Dapat membeda-bedakan. Pengetahuan adalah tahu bagaimana membeda-bedakan benar salah. Kebijaksanaan adalah kebijaksanaan dengan pandangan penuh kesetaraan. Dia bisa berpikir dengan teliti, mampu membedakan dengan baik prinsip kebenaran yang terkandung di dalam ini. Konsentrasi adalah terjemahan dari samadhi. Artinya batin terpusat dan berdiam dalam keheningan dan ketenangan, jauh dari segala gangguan. Satu hati dalam meneliti hakikat kebenaran daripada benda adalah meditasi.
dengan pikiran jernih pada satu objek adalah samadhi. Nah, Sisyong Sece, di poin ini ya, kita bisa lebih memahami lagi apa perbedaan dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi kalau kita hanya tahu membeda-bedakan benar dan salah, itu berarti kita hanya memiliki pengetahuan. Tetapi apabila kita bisa memandang segala kondisi, segala hal itu dengan penuh kesetaraan, nah ini adalah kebijaksanaan. Tapi bukan hanya dengan pandangan penuh kesetaraan saja. Di sini kita lebih memahami lagi, tadi Master menjelaskan bahwa kita mampu berpikir dengan teliti, ya. Selain bisa membedakan dengan baik, juga mampu melihat sampai selama ini kan selalu bilang tau ce ya, masuk tembus sampai ke prinsip kebenaran yang terkandung di dalam ini. Nah, apabila kita mampu seperti itu, maka itu adalah muncullah namanya kebijaksanaan. Tapi kita tidak melekat. Apapun yang kita lihat, apapun yang sudah kita pahami, kita tidak melekat di sana. Nah, ini adalah sebuah pelatihan. Nah, di sini dijelaskan lagi tentang konsentrasi. Nah, jadi konsentrasi, meditasi dengan samadhi itu berbeda. Nah, konsentrasi, kalau batin, kadang kita susah ya, Sisyong Sece, untuk bisa tetap terpusat ya batin kita. Jadi tidak terpencar-pencar seperti yang tadi Master katakan, kalau pikiran terus berpencar-pencar. Nah, itu tidak ada namanya konsentrasi. Kita sangat sulit untuk bisa melatih hal tersebut. Nah, oleh karena itu ada yang berbagai cara ya, berbagai metode yang diterapkan. Dengan duduk bermeditasi, itu adalah kita membawa hati kita untuk melihat, berfokus pada satu hakikat kebenaran dari benda. Nah, kemudian saat kita memasuki samadhi, itu adalah pikiran kita sudah jernih pada satu objek, jadi tidak ada gangguan sama sekali. Nah, itu banyak sekali perbedaan ya. Sisyong Sece, saya sendiri merasakan ya saat mendengarkan penjelasan Master tentang isi sutra. Memang kita benar-benar harus bisa melatih pikiran kita untuk tidak bercabang. Kita harus bisa duduk dengan tenang, tidak membiarkan gangguan-gangguan suara-suara dari luar atau hal-hal dari luar yang membuat kita terpecah ya fokus kita. Karena kalau kita hanya mendengar dan duduk diam mendengar tapi pikiran kita masih jalan-jalan, nah akhirnya kita tidak mendapatkan benar-benar inti dari apa yang sedang dijelaskan. Jadi kita hanya mendengar, tapi kita tidak benar-benar sampai masuk memahami. Nah, ini adalah kita Shin Fasyang ya, juga adalah satu cara, satu metode pelatihan dari meditasi ini. Bagi saya ya, Sisyong Sece ya, tidak mudah Sisyong Sece untuk kita bisa duduk benar-benar fokus mendengarkan apa yang Master katakan. Kedengarannya kalau dari bahasanya itu adalah sangat simple, sederhana. Tapi apakah benar-benar kita sudah memahami yang dijelaskan dari satu kalimat tersebut? Itu belum tentu. Kadang-kadang saya merasa saat saya hanya duduk mendengar, hanya suara lewat, oh oke, benar, ini begini. Tapi ketika diulangi dan saya duduk hanya dengan benar-benar fokus mendengarkan, ketika mendengarkan dengan fokus itu, yang saya pahami berbeda lagi dengan yang tadi saya dengar. Jadi inilah yang perlu kita latih juga. Jadi ya Sisyong Sece, kita sangat penuh berkah. Setiap pagi Master tetap ya hadir menjelaskan tentang isi sutra kepada kita. Dan sebenarnya bagi saya ini juga adalah satu cara sebenarnya melatih fokus, melatih konsentrasi. Dan melatih agar batin ini tidak sampai terpencar-pencar, tidak terus bergejolak. Kadang begitu duduk, dengar ada suara telepon masuk atau ada notif chat masuk, sudah pikiran kita sudah lari langsung melihat lagi ke HP, melihat chatting dari siapa ini yang masuk ini. Nah, itu adalah sebuah gangguan juga. Jadi melatih sebuah kondisi batin untuk bisa konsentrasi, untuk bisa dalam posisi meditasi, dalam kondisi samadhi, itu tidak mudah ya. Sisyong Sece. Nah, mungkin kita juga bisa manfaatkan dengan cara, mungkin kita tidak bisa duduk diam ya, seperti orang bermeditasi, diam menutup mata, hanya pikiran fokus pada satu hal, tapi mungkin dengan Shin Fasyang, kita bisa manfaatkan sebagai salah satu metode untuk kita melatih pikiran kita atau melatih konsentrasi, agar kita bisa benar-benar memasuki samadhi
dan bisa memahami secara mendalam ya apa yang Master jelaskan dari setiap episode-episode Sutra Teratai ini. Oke, kita next lagi ke Naskah Sutra. Manjusri, demikian pula dengan Tathagata yang menggunakan kekuatan samadhi dan kebijaksanaan untuk memperoleh tanah dari Dharma dan menjadi raja bagi 3 kelompok alam. Akan tetapi para Raja Mara tidak mau tunduk. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Penjelasan Naskah Sutra. Manjusri, demikian pula dengan Tathagata yang menggunakan kekuatan samadhi dan kebijaksanaan. Menggunakan samadhi dan kebijaksanaan, 2 jenis kekuatan dari pembinaan diri. Secara berurutan sesuai dengan 6 perumpamaan di bawah Tathagata. Ini sesuai dengan perumpamaan dari penaklukan negeri-negeri lain. Nah, jadi Susyong Seci, tadi Master ada menjelaskan ya, pada saat Sang Buddha hendak telah mencapai ya, memasuki samadhi, telah mencapai penerangan sempurna itu, segala kondisi bermunculan ya. Nah, itu dijelaskan juga sebagai sebuah perumpamaan bagaimana Tathagata ya, Sang Buddha saat itu menaklukkan kondisi-kondisi tersebut. Nah, mari kita coba baca kembali perumpamaan tersebut. Next. Perumpamaannya ada 6. Perumpamaan dari penaklukan negeri-negeri lain. Perumpamaan dari para raja kecil itu tidak mematuhi. Perumpamaan dari pengerahan pasukan untuk menyerang dan menaklukkan. Perumpamaan dari sukacita dalam keberhasilan. Perumpamaan dari pemberian hadiah sesuai dengan jasa masing-masing. Perumpamaan dari tidak memberikan mutiara. Penjelasan Naskah Sutra. Untuk memperoleh tanah dari Dharma dan menjadi raja bagi 3 kelompok alam. Memperoleh Dharma menakjubkan tanpa kemunculan untuk keluar dari dunia. Ibarat raja yang memerintah 3.000 alam dunia dari alam nafsu, kama dhatu, alam berwujud rupa dhatu, dan alam tanpa wujud arupa dhatu. Dharma non-duniawi adalah dharma untuk melepaskan diri dari keduniawian. Juga adalah menghapus delusi dan merealisasikan kebenaran. Nah, Susyong Seci ini sudah dijelaskan ya. Tadi Master juga ada menyebutkan tentang 3 kelompok alam. Jadi kita mungkin sudah berhasil ya melampaui alam nafsu, alam berwujud. Nah, tapi alam tanpa wujud ini juga kita harus sangat bersungguh hati untuk bagaimana bisa kita tidak melekat ya pada alam tanpa wujud ini juga. Jadi dari penjelasan Master tadi kita juga semakin paham ya bahwa bahkan untuk Dharma yang tak terkondisi kita juga tidak boleh sampai melekat. Dharma terkondisi, Dharma tak terkondisi. Jadi intinya pelatihan diri ini adalah batin kita harus bisa benar-benar memahami dan juga tidak melekat. Dan 6 perumpamaan tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Master satu persatu ya, tahapan-tahapan bagaimana dalam pelatihan melatih batin ini ya, dalam samadhi, melatih samadhi ini. Nah, jadi kita tentu semakin memahami ya, tentang cara-cara bagaimana kita harus bisa dalam melatih samadhi. Nah, kita sudah diberikan semua caranya juga sudah dijelaskan ya. Semoga kita semuanya bisa semakin memahami dan juga bisa menerapkannya dalam keseharian kita. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan banyak sekali objek-objek indera yang bisa membuat kita menjadi semakin muncul banyak kerisauan. Nah, inilah mengapa kita juga butuh melatih batin kita di dalam kehidupan sehari-hari dalam hal-hal sekecil apapun ya, agar tidak ada lagi delusi ataupun kerisauan-kerisauan yang semakin banyak melekat di dalam batin kita yang membuat batin kita semakin kacau ya, penuh dengan kegelapan batin, penuh dengan segala kerisauan ya. Semoga kita semakin maju dalam pelatihan diri kita. Baik, silakan selanjutnya Jungi Sucie untuk poin keempat.
Baik, Kan Eun, Supri Sece. Intisari keempat, yang kita gunakan adalah Dharma, yaitu cinta kasih yang murni dan tak ternoda. Jadi menggunakan Dharma untuk membantu orang yang menderita. Pelatihan diri kita, ladang batin kita adalah tanah dari Dharma. Ladang batin kita sendiri, pemikiran kita sendiri, dan gagasan. Ketidaktahuan adalah sesat. Tatata kita adalah tempat di mana Dharma benar berada. Jadi kita sudah memperoleh cara untuk kembali ke jalan Dharma benar. Jangan sampai menyimpang. Jadi kita mesti memperoleh Dharma menakjubkan tanpa kemunculan untuk keluar dari 3 kelompok alam. Dharma yang menakjubkan ini bisa membawa kita pada perjalanan kembali ke jalan yang murni tanpa noda. Raja ini memiliki berbagai macam pasukan, seperti pasukan gajah, kuda, kereta, dan berjalan kaki. Sedangkan Buddha memiliki jenderal-jenderal seperti makhluk luhur dan makhluk suci. Dinamakan orang yang memiliki keluhuran dan kemampuan. Juga dinamakan orang yang luhur dan bajik. Bajik makanya memiliki moral kebajikan, mampu makanya memiliki kebijaksanaan. Dikarenakan dilengkapi dengan kebijaksanaan dan moral kebajikan, makanya dinamakan manusia luhur. Jadi Sesyong Sece di poin keempat ini saya dapat intisari yang saya dapatkan adalah kita menggunakan Dharma dalam membantu orang yang menderita. Dengan menggunakan Dharma kita akan merasa sangat sukacita. Jadi kita sering mendengar bersumbangsi tanpa pamrih. Contohnya pada saat kita membantu, pada saat kita ada kasus, kita membantu Kan Eun Hu yang sakit, menemaninya untuk konsultasi ke dokter atau Quan Huai, kita melakukan Quan Huai, dan akhirnya Kan Eun Hu kita itu mendapatkan hasil yang baik. Kita suka cita sekali, kita sangat senang sekali. Kita tidak mengharapkan imbalan apa-apa ya, Sesyong Sece ya. Kita ucapan terima kasih saja, ucapan Kan Eun saja, kita sudah sangat senang dan sangat penuh semangat sekali. Nah, kemudian tadi Master ada memberikan contoh pada saat di Kosovo dalam kekacauan, bagaimana para dokter pergi membantu dalam kurun waktu 5-6 bulan lamanya. Nah, di sana sudah sangat kacau sekali. Jadi mereka membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan, kemudian juga klinik-klinik kesehatan. Negara tersebut benar-benar sangat kacau dan sangat menderita. Para dokter membantu memulihkan fungsi pengobatan medis agar kondisi kembali stabil. Nah, inilah yang dinamakan bersumbangsi tanpa pamrih. Bersumbangsi demi orang-orang yang menderita. Kemudian ini yang dinamakan sukacita ya, Sesyong Sece ya. Sukacita dalam Dharma. Kita bisa membantu orang dengan cinta kasih. Pelatihan diri kita, ladang batin kita adalah tanah dari Dharma. Jadi dengan penjelasan dari Master, kita tahu cara untuk kembali ke jalan Dharma. Jadi mudah-mudahan kita tidak menyimpang. Begitu dari saya, Sesyong Sece. Silakan next Supri Sece, Kan Eun. Kan Eun, Juni Sece, poin kelima, kita membedakan tingkatan makhluk luhur dengan makhluk suci. Tingkat kesucian pertama dalam kendaraan kecil adalah tingkatan makhluk luhur. Tingkat kesucian kedua, ketiga, dan keempat adalah tingkatan makhluk suci. Dalam kendaraan besar kediaman, praktik dan pelimpahan jasa, yaitu 10 tingkatan kediaman, 10 tingkatan praktik, dan 10 tingkatan pelimpahan jasa. Ini semua adalah tingkatan makhluk luhur. Jika mencapai 10 tingkatan bumi, disebut tingkatan makhluk suci. Jadi para Raja Mara tidak mau tunduk, ini menunjukkan sebagai perumpamaan dari para raja kecil tidak mematuhi. Inilah sesuai dengan perumpamaan. Nah, Sesyong Sece di poin ini, ya poin ini mungkin agak bagi saya ya, adalah sebuah PR besar nih untuk memahami dan untuk bisa mencapai tingkatan-tingkatan tersebut. Ya, jadi Sesyong Sece. Dari sini kita paham bahwa kita harus benar-benar sangat tekun ya
tidak boleh sampai berhenti ya. Tadi sudah juga Master ada menyebutkan ya tentang pelatihan diri ya. Kita ada 4 jenis pelatihan diri ini. Mengapa kita harus terus menerapkan 4 pelatihan diri ini? Nah, ini adalah agar kita bisa mencapai tingkatan-tingkatan kesucian ini. Agar kita bisa benar-benar memasuki yang namanya alam bodhisatwa. Jadi 4 pelatihan diri ini semua tadi Master Adam mengatakan kembali pada pelatihan dengan penghormatan. Jadi maksudnya adalah dalam pelatihan diri kita semuanya kita pada akhirnya harus kembali dengan penuh rasa hormat dalam setiap pelatihan diri kita agar kita benar-benar bisa mencapai tingkatan-tingkatan kesucian ini. Nah, ini butuh pemahaman yang sangat sangat tinggi ya. Jadi mungkin Sesyong Seci nanti ada yang lebih benar-benar memahami tentang ini. Di poin kelima ini juga boleh sharing ya, atau masih ada mengingat tentang tingkatan-tingkatan ini, nanti juga boleh berbagi ya. Ya, untuk kita yang mungkin ada yang sudah lupa ataupun sudah terlewat, tidak sempat mencatat. Sesyong Seci ada yang sempat mencatat, nanti juga boleh berbagi, boleh diketik di chat room, juga boleh juga nanti raise hand ya untuk langsung sharing. Baik, Kan En, silakan Juni Seci untuk ke poin ke-6. Ya, Kan Supaya Sece. Untuk poin ke-6, Buddha Sakyamuni menaklukkan para mara melalui pelatihan diri. Karena ketika dia melakukan pelatihan diri, saat akan mencapai kebudaan, semua kerisauan dan ketidaktahuan muncul di hadapannya. Dia harus menaklukkan satu persatu karena kebiasaan masa lalunya di dunia. Semua muncul keluar, dia harus menaklukkan semuanya. Maka dikatakan mengguncang istana Mara. Demikianlah para Mara muncul dalam batin, sangat bergelora, berjuang keras pada saat itu. Sehingga bila kita mengatakan lagi duduk bermeditasi, sewaktu duduk dengan hening, tiba-tiba banyak fenomena, benar-benar tak terkontrol oleh diri sendiri. Demikian muncul satu persatu. Bila tidak hati-hati, dari sini akan mengikuti ajaran sesat dan kerasukan iblis. Inilah bahayanya. Buddha telah memasuki sisi kesadarannya. Dia bisa menjinakkannya. Ya, Sesyong Seci. Di sini kita melihat perjuangan dari Buddha Sakyamuni ya, Sesyong Seci. Bagaimana beliau mengatasi semua yang bermunculan pada saat pelatihan dirinya. Bagaimana semua kerisauan bermunculan, rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, kesadaran, kehidupan manusia lahir, menua, sakit, dan mati. Semua bermunculan. Beliau harus menaklukkan satu persatu. Tapi karena Buddha telah mencapai atau memasuki sisi kesadaran, beliau bisa menjinakkan. Inilah perjuangan dari Buddha Sakyamuni ya, Sesyong Seci. Jadi Sesyong Seci salah satu dari pelatihan diri adalah juga meditasi. Kalau kita memang mau belajar meditasi, sebaiknya ada yang membimbing ya, Sesyong Seci. Karena kalau tidak, kalau kurang mampu mengatasi hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita, jangan hal-hal yang tidak kita adalah kita bermeditasi ya, ya Sesyong Seci ya, itu juga saya rasakan. Jadi pada saat mendengarkan Sinfasyang itu tidak bisa hanya mendengarkan saja ya. Jadi kita butuh satu konsentrasi. Jadi sehingga kalau Sinfasyang pagi hari saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bisa menyimak karena ada kegiatan saya di pagi hari. Saya lebih suka mendengar pada saat rekaman ya. Kan ada rekaman di YouTube. Jadi dengan mendengar pada saat di YouTube itu, saya lebih berkonsentrasi sehingga pada saat saya mendengar di pagi hari itu memang pada saat saya mendengar di YouTube itu akan berbeda ya penangkapannya dari Sinfasyang. Jadi memang benar-benar kalau kita mau melatih diri ya memang kita benar-benar harus harus butuh satu waktu, kemudian juga butuh pengorbanan lah ya Sesyong Seci ya, supaya memang kita bisa dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu Sesyong Seci. Kan En ya, ini intisari yang terakhir ya, supaya Seci ya. Iya, betul. Nah, Poin terakhir. poin terakhir ya. Jadi Sesyong Seci,
kita Ya. sangat berharap ada yang bisa berbagi ya hari ini ya. Memang episode kali ini memang lebih ini ya, survei ya. Iya, terus terang ini butuh benar-benar kita punya fokus untuk memahami ya. Nah, Benar. jadi tapi ya memang dari apa yang Master jelaskan ya di episode ini kita tentu semakin menyadari bahwa fenomena-fenomena dari luar saja sudah cukup membuat batin kita ya banyak gejolak ya. Belum lagi kalau lahan batin kita sendiri, maksudnya batin kita sendiri ini tidak terkendali. Itu tentu akan semakin membuat semakin tebal ya. Kita punya kegelapan batin, kita punya kerisauan. Nah, jadi itulah yang menimbulkan penderitaan sebenarnya. Nah, kalau kita mau benar-benar bisa terlepas dari namanya penderitaan itu, tentu kita harus ya 4 pelatihan diri itu loh, 4 jenis pelatihan diri itu harus kita terapkan, yaitu pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang, kemudian pelatihan tanpa sisa dan pelatihan dengan penghormatan. 4 pelatihan diri ini benar-benar kita harus pahami dan kita harus terapkan. Jadi kita jangan berhenti karena kita sudah tahu ini pelatih bisa membina diri itu tidak mudah. Kesempatan sudah ada, tinggal bagaimana kita terus kokoh ya, teguh di dalam pelatihan diri ini. Jangan goyah, jangan mundur lagi. Oke, saya lihat ya sudah ada 3 yang raise hand di sini, sangat kangen ya sebelumnya. Baik, kita berikan kesempatan ya langsung kepada yang pertama dulu ya, Vivian Secien, nanti baru ini tadi Johannes Sesiong dulu ya kalau nggak salah, baru Gunawati Secien. Baik, silakan Vivian Secien, kangen. 感恩战人开始，感恩师兄师姐，感恩苏菲的Diana师姐。Naskah Sutra Manjusri. Demikian pula dengan Tathagata yang menggunakan kekuatan samadhi dan kebijaksanaan untuk memperoleh tanah dari Dharma dan menjadi raja bagi 3 kelompok alam, akan tetapi para Raja Mara tidak mau tunduk. Dengan menggunakan samadhi dan kebijaksanaan, 2 kekuatan ini dari pembinaan diri kita itu sudah sesuai dengan 6 perumpamaan di bawah Tathagata. Ini adalah perumpamaan dari penaklukan negeri-negeri lain. Dengan memperoleh dharma menakjubkan tanpa kemunculan untuk keluar dari dunia, ibarat raja yang memerintah 3000 alam dunia, dari alam nafsu, alam berwujud, dan alam tanpa wujud. Jadi kita hendaknya tidak melekat lagi, melainkan kembali ke sifat hakiki kita. Dan dharma non-duniawi ini adalah dharma untuk melepaskan diri dari keduniawian, yang bisa menghapus delusi dan merealisasikan kebenaran. Raja memiliki berbagai macam pasukan, yaitu gajah, kuda, kereta, dan ada yang bisa berjalan kaki. Sedangkan Buddha memiliki jenderal-jenderal, yaitu makhluk luhur dan makhluk suci. Orang yang memiliki keluhuran dan kemampuan, inilah orang luhur dan bajik. Dan jika memiliki moral kebajikan, sehingga memiliki kebijaksanaan, ini disebut manusia luhur, yaitu memiliki kebijaksanaan dan moral kebajikan. Sedangkan dalam kendaraan besar itu terdapat 10 tingkatan kediaman, 10 tingkatan praktek, dan 10 tingkatan pelimpahan jasa, dan juga untuk tingkatan makhluk suci itu 10 tingkatan bumi. Jadi para Raja Mara itu tidak mau tunduk. Ini dikarenakan di dalam batin kita itu sebenarnya ada yang disebut mara dari batin, mara 5 agregat, mara kerisauan, mara kematian. Pada saat kita akan
melatih diri dan akan mencapai kesempurnaan, semua hal ini akan mengguncang istana Mara, yaitu mereka segera datang untuk mengganggu agar kita tidak lagi bisa mengikuti kebenaran sejati. Jadi di dalam hidup ini kita harus benar-benar bisa menaklukkan Mara yang berada di dalam batin kita, sehingga kita harus bisa memakai jubah kelembutan dan kesabaran untuk menghadapi segala hal, masalah, dan benda ini. Jadi di dalam pelatihan diri kita, kita juga harus bisa mempraktekkan 6 paramita yang di dalamnya ada kesabaran dan juga giat, tekun, bersemangat. Itu adalah hal yang sangat penting, yaitu 3 latihan tanpa kebocoran, sila, samadhi, dan kebijaksanaan juga. Semua itu sudah tercakup di dalam 6 paramita. Cảm ơn sư兄sư姐. Kanan Vivilian Sucie yang sudah berbagi ya dengan apa yang sudah didapatkannya. Oke, selanjutnya saya persilakan Johannes Sesyung. Guna Sucie yang raise hand, bukan saya. Oh, Guna Sucie. Gunawati Oke. ya, Guna Sucie ya, Gunawati ya. Ya, Gunawati Sucie. Oke, Gunawati Sucie, silakan Gunawati Sucie untuk sharing. Kanan Sucie. Salah ya sesini ya, saya dulu ya. Ya, sorry ke korup Gunawati, jangan bilang Guna, nanti salah persepsi nanti ya. Silakan Gunawati Sucie. Cảm ơn Sang Ren Kaiser pagi ya buat Sufei dan Juni Sece. Pagi Sesiung Secemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tadi Sufei Sece mengatakan konsentrasi, samadhi, dan meditasi. Nah itu juga saya bingung nih. Bingung karena kalau konsentrasi ya seperti tadi dikatakan, ya begini, saya misalnya setiap hari ya ikut Sinpasyang. Kadang-kadang ya, padahal nih kita konsentrasi ya melihat master ya. Sangren lagi memberikan ceramah ya, oh kita fokus ya, kita konsentrasi. Begitu ada kletek ya, bunyi sedikit aja, udah ini ya, memang benar. Supaya Sece katakan, ya itulah ya kita sangat sulit ya. Makanya saya mau berusaha terus, memang aduh luar biasa ya. Melatih diri ini memang nggak gampang ya. Tapi ya itulah kita, ya itu berbicara masalah konsentrasi saja. Harusnya kan kita mau menyimak dengan sungguh-sungguh ya, karena kita udah ada niat, udah ada tekad mau menyimak dengan sungguh hati. Tapi ya itulah ya, begitu ada suara ketek di sedikit, udah ini pikiran udah bergejolak ya, udah apa sih, udah menyimpang dah, bergeser ya. Apa ya tadi itu ya, suara apa ya? Kucing sedang meraung-raung ya. Kenapa ya kucing bisa suaranya seperti itu ya? Akhirnya ya begitulah ya kita ya, kalau saya begini ya sudahlah, yang penting saya mau melatih diri ya, saya mau ya tadi ya seperti yang dikatakan sama master ya, fenomena ya sama master bisa menjadi perumpamaan yang begitu mendetail ya. Saya kadang-kadang suka, aduh saya kurang ngerti deh ya, apa sih itu ya, aduh pusing gitu ya, karena bertahun-tahun memang saya kan orangnya jarang membaca, jarang mendengar. Paling kalau orang berbicara, oh bagus sekali ya, aduh supaya segini, gini segini, aduh ini sekali ya, saya senang gitu. Tapi saya paling ngambil, oh iya ya, kita harus menjadi orang yang berpengertian saja. Kita harus menjaga kewaspadaan. Ya paling itu ya. Tapi detailnya nanti kadang-kadang kan menurut si A memberikan perinciannya seperti ini, menurut si B begini ya. Kalau saya ngambil cuman inti poin-poin penting aja. Oh kita harus berpuas diri ya, kita harus selalu bersyukur ya, kita karena menjadi murid master sedang melatih diri ya, paling itu ya.
Tapi dalam setiap hari ya, dalam Sinpasyang yang selalu saya ikuti, yaitu ya mau berusaha konsentrasi, ya tapi ya banyak saja gejolak ya, gejolak pikiran kita yang membuat kita nggak selamanya bisa konsentrasi ya. Apalagi kita mau melangkah ke meditasi ya, atau samadhi. Nah itu juga saya bingung tuh. Kalau menurut saya samadhi dan meditasi itu mengambil satu objek. Saya berdiam diri, bisa saya mengambil objek Buddha Sakyamuni dengan kekuatan gaibnya, dengan 1000 tangan bisa menolong semua makhluk. Ya, pengertian saya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Mitra Bajik ya bisa menjelaskan ya. Kalau konsentrasi umumnya pada ngerti ya. Kita kalau mendengarkan sama Mas Erni, kita kalau bisa pikiran kita tuh harus fokus, kita harus konsentrasi. Tapi kalau samadhi dan meditasi itu kadang-kadang pengertian saya dan pengertian orang lain ya mungkin berbeda ya. Mohon ya nanti Mitra Bajik bisa memberikan sharingnya ya supaya saya bisa lebih memahami ya, saya bisa lebih merenungkan, saya bisa lebih memahami, semoga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu memang kalau berbicara masalah konsentrasi ya, pada saat kita 5 akar dan 5 objek saja ya, itu ya udah sulit ya kita mengendalikannya. Nah itulah makanya kenapa kita harus sering-sering banyak mendengarkan ikut Sinpasyang ya, paling tidak ada perubahan lah ya di dalam diri kita masing-masing ya. Makanya kalau misalnya saya nggak ada waktu atau nggak sempet ya, kita nggak ada waktu nggak sempet ya, tadi seperti Juni Sece mengatakan kita bisa dengar dari YouTube-nya ya. Memang kalau dari YouTube mungkin kesempatan kita pada saat malam mungkin ya dalam keadaan hening dan tenang mungkin kita bisa lebih menyimaknya ya. Ya itulah memang kalau kita punya niat ya, kita punya tekad mau belajar ya, mau mendengar dharma ya, apa yang master kita sudah berikan ya, itu pasti ada aja ya, pasti ada jalan ya. Tapi kalau dari diri kita udahlah kayaknya melatih diri saya orangnya sudah bisa berpengertian kok. Saya orangnya pada saat bersumbangsi di tengah orang banyak saya sudah bisa menghargai kok, menghormati, memaklumi, mengasihi, udah bisa kok. Ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi semakin banyak kita mengikuti ya, kita akan semakin banyak mengalami perubahan-perubahan ya. Itu aja ya yang bisa saya berikan ya, Supay dan Juni Sece ya. Kanen sesiung secemen, kanen juga kepada sesiung Jangka Wijaya. Kanen Gunawati Sece, kanen atas sharingnya ya. Jadi kita sama-sama ya terus bersemangat ya Sece untuk melatih diri kita ya, jangan ada berhenti deh. Pokoknya kita terus berlatih. Nah, satu saat tentu kita akan mencapai apa yang seharusnya kita capai ya, asal kita tidak berhenti di tengah jalan. Oke, Kanen Gunawati Sece, silakan selanjutnya Johannes Sesiung. Ya, saya numpang tambahin ya, bicara tentang be present atau pikiran meditatif, ini penting sekali juga. Kebetulan saya juga baru belajar juga dikit-dikit ya, yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmiah. Salah satu ilmiahnya itu adalah fisika kuantum. Nah, jadi sekarang ilmu fisika itu ada 2 macam. Ya, ini keluar sebentar ya, tapi ada kaitannya dengan Dharma sekarang. Harap dipergunakan ilmu ini sebaik-baiknya ya. Jadi begini, fisika itu kan ada 2 macam. Yang satu tuh fisika klasik atau kita sebut sebagai fisika Newton. Fisika Newton tuh buat apa? Misalkan
bangun rumah supaya tahan gempa, bikin mesin, bikin pesawat, ya pakai kimia juga, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya wujud-wujud yang nyata itu dinyatakan fisika klasik dan ya hampir semua orang bisa mempraktekkannya hanya waktu kuliah atau waktu sekolah. Ya mungkin ya karena banyak rumus yang nggak biasa ngitung ya mungkin tertantang, tapi bukan itu yang saya bahas ya. Yang saya akan jelasin itu adalah dari sisi fisika kuantum yang baru saya pelajari, cuman jujur aja fisika kuantum juga lumayan challenging juga. Namun saya akan sharing apa yang saya pelajari. Sebelumnya, Hesse dan yang ada di sini. Fisika kuantum itu apa sih? Fisika yang sudah melibatkan sudah non-material. Non-material itu adalah melibatkan energi di balik kekosongan. Wah, itu ada kaitannya tentang sutra hati ya, kosong adalah isi dan isi adalah kosong, dan di balik isi dan ada kosong itu adalah energi. Energinya itu sangat luar biasa sekali. Dan untuk memahami itu diperlukan skala kesadaran yang lebih tinggi. Dan juga untuk mempraktekkannya itu diperlukan kesadaran yang lebih tinggi. Lalu lantas kalau misalkan kita bisa memahami dan juga bisa we can connect to the God ataupun universe, ya bisa connect kepada Tuhan ataupun universe berdasarkan ilmu ilmiah yang saya pelajari akan saya share ke YouTube. Ya ini di luar sih, akan share chatnya nanti kalau boleh ditonton silakan tonton. Intinya apa sih? Orang yang bisa connect itu bisa disebut sakti. Saktinya bagaimana? Bisa terbang lah, bisa apa, ngomong ini keluar inilah, kayak film-film gitulah, film-film zaman dulu itu yang dikenal itu santet. Tapi sekarang sudah ada pendekatan fisika kuantum, jadi sudah mulai ada logikanya dan sulit dipahami seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan, semua orang tuh bisa nggak sih punya kesaktian tertentu? Jawabannya itu bisa-bisa saja, tapi kesaktiannya harus dipergunakan dengan kebijaksanaan. Kesaktiannya bagaimana? Ketika kita memikirkan A, langsung keluar A. Ketika memikirkan B, langsung keluar B. Ketika memikirkan C, langsung keluar C. Itu semacam NLP ataupun Law of the Attraction. Once sudah connect to the gut, once sudah connect to the gut, itu kita langsung bisa berbicara langsung dekat. Kuncinya apa? Nah, ini intinya. Kuncinya itu adalah ya tadi, be present. Pikiran kita tuh harus cenderung dalam be present, tenang, dan meditatif. Sehingga pikiran kita akan muncul yang namanya gelombang, kan ada gelombang otak kita kan ada 4. Gelombang keempat itu adalah gelombang theta. Gelombang theta itu adalah gelombang yang bisa mengkonek langsung with the God atau Tuhan. Kira seperti itu, dan kita bisa berbicara kepada Tuhan dengan catatan kita harus be present, be bijak, dan be no judgment. Ini penting sekali dan ini susah. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh lah. Ya, ini juga di teori insurance. Tolong dong, saya mau duit saya terproteksi di insurance. Ya, di insurance itu kemarin juga ada sales insurance itu sering cerita. Tuhan, selamatkan aku dari bencana. Udah sering doa. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan Tuhan sudah memberikan jalan berupa peringatan. Weh, naik kapal ini, naik kapal ini, naik kapal ini. 3 kali dilewatkan. Begitu 3 kali dilewatkan, tahu-tahu banjir beneran. Habis itu tiba-tiba orangnya pindah alam. Begitu pindah alam, komplain ke Tuhan. Tuhan berkata, saya sudah mengirimkan orang supaya kamu bisa dievakuasi. Kenapa kamu nggak bilang kenapa nggak kamu jalan dari tadi? Nah, itu kenapa? Karena orang itu menurut saya tidak ada yang namanya kebijaksanaan. Kenapa? Doa boleh, we talk to the God boleh, tapi kita butuh kebijaksanaan dan butuh be present melihat keadaan sekitar. Oh, mungkin nih Tuhan udah kasih petunjuk, saya harus ngapain.
Oh, ini Tuhan udah kasih petunjuk saya harus ngapain. Oh, ini Tuhan nih, saya kasih petunjuk harus ngapain. Contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya itu kalau misalkan kita, ya sekali lagi nonton Mission Impossible yang awal-awal, mission assignment, yang tukang deliver misi itu orang yang kita nggak duga tuh siapa, seperti itu. Nah, itu kira-kira tuh contohnya. Jadi tuh, ya sekali lagi ya, be present itu penting, main kita tetap be present, be meditatif, sehingga kalau misalkan be present dan be meditatif, kita bisa apa ya? Kita bisa menjadi lebih bijak seperti itu. Dan juga terutama kalau menghadapi tantangan dan menghadapi masalah, termasuk saya juga kesulitan ya, saya sebut juga kesulitan. Pikiran kita salah satunya itu adalah tetap harus tenang. Makanya kalau dalam SOP safety itu, dalam BSOP safety, rule number one, don't panic. Itu selalu tulisan SOP kalau terjadi bencana, terjadi apa, tuh selalu tulis rule number one, don't panic. Don't panic itu ada artinya juga. Don't panic itu, once sudah kita nggak panik, itu kita harus tenangkan pikiran berada dalam kondisi teta. Itu bisa mendapatkan satu jawaban atau satu jalan keluar yang terbaik untuk hampir setiap permasalahan. Saya bilang hampir ya, walaupun nggak 100%, tapi itu jalan yang terbaik. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira ya. Jadi, ya ini menjadi PR kita semua. Pikiran kita, pertama, rule number one, be present. Yang kedua, tetaplah be present, no judgment. Kalau misalkan pikiran kita tidak ada judgment terhadap segala sesuatu, kita bisa mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua itu tentang paurong atau pengertian. Nah, yang namanya pengertian itu ada kaitannya dengan namanya no judgment. No judgment itu apa? Ketika, langsung aja ambil contoh lah, ketika beda budaya kerja, misalkan saya bekerja di perusahaan A, Survei CC bekerja di perusahaan B, ya, jangan saya deh, kita ganti. Misalkan Sesiong A bekerja di perusahaan A dan Sesiong B bekerja di perusahaan B, di mana perusahaan A itu tidak boleh WFH. Perusahaan B karena maju, karena high-tech, memperbolehkan WFH. Tiba-tiba ketidakkekalan itu terjadi. Ketidakkekalannya apa? Perusahaan B sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Dan si Sesiong B ini kena korban efisiensi. Sesiong A, kalau misalkan nggak paurung, akan berkata, malah menimbulkan spekulasi. Berspekulasi. Spekulasinya apa? Spekulasinya, Luffy, Sesiong, enggak WFH terus tuh kan, lu di PHK. Itu sudah nggak paurung, spekulasi pula. Kita nggak boleh. Itu namanya judgment. Udah judgment, spekulasi, nggak paurung pula. Harusnya kita harus mengerti. Emang kenapa perusahaan B itu melakukan efisiensi? Kita cek, bukan cek dari sesiongnya. Karena WFH. Kenapa? Karena memang aturan bosnya boleh WFH, kok jadi permasalahkan, itu namanya spekulasi. Tapi harus dicek. Oh, karena perusahaan di atas lagi sedang masalah keuangan. Bukan hanya dia yang kena PHK, yang bos-bos juga maaf kata dikeluarkan atau dia apa. Itu yang harus kita cek dan harus kita iba dan cobalah untuk kasih solusinya, kasih tahu lah atau apa. Itulah baru yang namanya menurut saya itu adalah the real paurung. Tidak melihat standar perusahaan A atau SOP perusahaan A itu adalah suatu kebenaran, tapi melihatlah satu standar atau perusahaan B juga harus mengerti standarnya atau mengerti budayanya, bukan merasa budaya kerja di perusahaan A itu yang paling baik dan bukan menjadi patokan yang paling benar. Itulah yang dimaksud dengan Dharma sesaat ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf ya kalau misalkan agak jelimet ya. Tapi ya kalau misalkan ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau disempurnakan,
Mohon bantuannya ya, karena baca salam kebijaksanaan. Baik, Kangen ya, Johannes Sesiong untuk sharingnya. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya Dharma ajaran Sang Buddha itu universalnya ya seperti ini. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari bisa dipraktekkan ya, dipakai oleh orang dari semua lapisan ya, dan bahkan juga sudah boleh dikatakan dari teknologi ilmu sains segalanya itu sudah ada yang membuktikan ya, membuat pembuktian ya. Jadi kalau kita ingin lebih memahami bisa ya kita search ya di website juga di YouTube banyak sekali video-video ya di mana mereka memberikan pembuktian itu tidak mengatasnamakan bahwa ini adalah ajaran Buddha, ini adalah agama Buddha, tapi secara ilmu kedokteran, secara sains, segalanya bisa membuktikan apa yang ada namanya tentang pikiran ini, tentang energi, tentang reinkarnasi dan berbagai macam. Itu mereka sudah bisa membuktikannya. Nah, tentang sebuah kesadaran ya seperti ini. Kangen ya, Johannes Sesiong sudah share di chat room untuk orang yang mungkin ingin juga memahami ya tentang kesadaran tentang kuantum ini, silakan ya bisa dilihat. Nah, apapun yang kita pelajari, tetaplah kita berfokus pada satu tujuan bahwa itu adalah untuk pelatihan diri kita, meningkatkan ya kualitas diri kita, meningkatkan juga secara dari perilaku dan karakter kita, kepribadian kita. Nah, itu tentu semuanya akan membawa manfaat ya. Baik, Kangen sekali lagi Johannes Sesiong. Tadi saya lihat ada Xiaoling Sije dari Heci Barat 2 yang raise hand-nya. Xiaoling Sije masih boleh tunggu. Kalau boleh kita masukin kuis terlebih dahulu ya. Ini sudah 8.36. Ya, oke. Juni Sije. Baik, kita mulai kuis ya. Silakan Juni Sije. Ya, Kangen supaya saja. Ya, kita mulai kuis. Sebentar ya saja. Ya, ini kita mulai kuisnya. Kuis pertama. Di episode ini, Master mengibaratkan kebijaksanaan bagaikan A. Api, B. Angin, C. Tanah, D. Air, E. Cermin. Ya, silakan dijawab Sesiong Secie. Ini harusnya sangat gampang ya. Oke. Ya. Ya, sudah di-close ya Sesiong Secie. Nah, jawabannya adalah Master mengibaratkan kebijaksanaan bagaikan D. Air. Ya, next Secie. Baik, pertanyaan kedua. Bodi 1000 mata adalah A. Sebuah benih, B. Secangkir teh, C. Segenggam beras, D. Cermin bulat sempurna, E. Setetes air. Ayo, Sesiong Secie, silakan segera menjawab. Ini juga ini sangat gampang ya. Ya. Ya, sudah di-close ya Secie. Sudah di-close? Oke. Baik, jawaban yang benar adalah A. Ya, jawaban yang benar adalah A, sebuah benih ya. Jadi masih ingat tentunya ya ceritanya tadi ya, sebuah benih. Bentuknya seperti yang mereka sebut sebagai bodi 1000 mata itu ya. Benar. Yang dibeli dengan sangat mahal, betul ya? Oh bukan loh, itu mutiara langit loh. Tapi Mutiara langit. bentuknya ya. Oke, baik. Ini adalah bentuk dari sebuah benih yang Master dapatkan ya. Yang mereka namakan bodi 1000 mata ya. Oke, baik. Kita lanjut. Silakan Juni Secie, pertanyaan ketiga. Baik. Pertanyaan ketiga, perenungan yang murni dan tidak ternoda juga disebut sebagai A. Cinta kasih, B. Kebajikan, C. Konsentrasi, D. Kebijaksanaan, dan E. Welas asih.
sudah di close ya, Sesyong Seje. Baik, perenungan yang murni dan tidak ternoda juga disebut sebagai, jawabannya adalah C, konsentrasi. Oke, next Seje. Baik, pertanyaan keempat. Tahu bagaimana membedakan benar dan salah disebut A. Karma, B. Pandangan, C. Konsentrasi, D. Kebijaksanaan, E. Pengetahuan. Silakan Sesyong Suci menjawab ya. Jangan terjebak ya. Terus terang waktu saya membaca pertanyaan ini, saya juga salah menjawab. Nah, kemudian tadi saat mendengarkan ceramah master baru saya menemukan jawabannya yang tepat. Ya. Saya bertanya-tanya apakah ini kuisnya salah atau enggak ya gitu. Kenapa jawabannya itu? Tapi ternyata memang benar jawaban yang diberikan. Oke, sudah close. Nah, jawaban yang benar adalah E, pengetahuan. Nah, Sesyong Suci, tadinya waktu saya baca saya juga jawabnya D, kebijaksanaan. Nah, ternyata setelah saya dengarkan dengan teliti tadi ceramah master, saya menemukan bahwa tahu bagaimana membedakan benar dan salah itu disebut pengetahuan. Tetapi memiliki pandangan ya, kebijaksanaan itu adalah dengan pandangan penuh kesetaraan. Itu disebut kebijaksanaan. Jadi berbeda. Nah, kalau tahu benar dan salah, kita bisa saja memilih. Jadi kita hanya satu sisi, maunya di benar aja. Tidak setara kan? Nah, tapi kebijaksanaan itu adalah memiliki pandangan dengan penuh kesetaraan, jadi tidak melekat. Tapi mengetahui dengan yang tepat itu apa. Nah, yang salah itu di belakangnya apa, prinsip kebenarannya apa. Nah, itulah kebijaksanaan. Ya, jadi nanti kalau kita makin mendengarkan, kita akan bisa lebih memahami lagi. Jadi luar biasa memang ya. Dharma itu luar biasa. Prinsip kebenaran itu luar biasa. Dan Sang Buddha juga mewariskan ya Dharma ini penjelasan yang sampai begitu mendetil. Dan sangat Kan-en Master menggunakan bahasa sehari-hari yang kita pahami untuk menjelaskan kepada kita. Dan contoh-contoh nyata di dalam dunia suci untuk kita lebih pahami lagi. Oke Kan-en, sekarang kita masuki pertanyaan kelima. Ini belum baca pertanyaan kok sudah keluar jawaban ya. Hebat ya, Suci. Luar biasa. Oke, Sangat batin antusias terpusat. sekali. Oke, silakan Suci. Oke, baca. saya bacakan juga ya, Sesyong Suci Ya. ya. Batin terpusat dan berdiam dalam keheningan dan ketenangan adalah A. Kebajikan, B. Samadhi, C. Pandangan, D. Kebijaksanaan, dan E. Kehidupan. Wah, yang masuk sudah banyak sekali nih jawabannya, Suci. Ternyata sudah tidak sabar ya. Iya, benar. Berarti hari ini cepat-cepat banyak menjawab. menyimak ya, Suci ya. Iya, banyak yang menyimak. Iya, Jadi benar. banyak yang cepat-cepat menjawab. Sangat senang. Oke, sudah close. Sudah close ya. Ya, oke, jawabannya adalah B. Samadhi. Ya, next Suci. Oke. Di bawah ini adalah sebutan dari meditasi mendalam, kecuali A. Samadhi, B. Perenungan hening, C. Kesadaran hening, D. Pemikiran hening atau tenang, E. Perenungan dengan tenang. Nah, silakan Sesyong Suci menjawab. Kecuali ya, nah, yang bukan ya Sesyong Suci. Kita jangan terjebak lagi. Oke, sebutan dari meditasi mendalam itu apa? Kecuali. Jadi yang tidak termasuk, silakan. Udah boleh di-close belum? Oke, silakan. Tuh, nah sudah di-close. Oke. Jawaban yang benar adalah C, kesadaran hening yang tidak masuk ya, yang tidak termasuk di dalam meditasi mendalam adalah kesadaran hening. Oke, Kan-en, Sesyong Suci, semuanya yang sudah ikut ya dalam kuis hari ini. Ya. Nah, sambil menunggu nama pemenang, saya persilakan Xiaoling Suci untuk menjawab, untuk sharing. Tadi Xiaoling Suci dari Heci Barat 2 sudah raise hand, silakan Xiaoling Suci bisa sharing dengan kita. Ya, Kan-en Sophie Suci. Kan-en Juni Suci. Chào anh Sư Dung Sư Chị.
感恩上人开示. Tadi dikatakan bahwa Buddha mempunyai sifat hakiki ya, ajaran yang sejati sifat hakiki tatata adalah satu, tatata itu adalah satu mutiara. Sifat hakiki itu sangatlah dekat sebenarnya dengan kita ya. Mutiara sudah ada di dalam diri kita, bagaimana kita untuk menampilkannya ya. Kita juga harus connect dengan sifat hakiki sejati kita ya dalam diri kita ya. Kita harus menjalin ikatan kita dengan Buddha ya. Jadi kita ikut di dalam suci, kita ikut dalam misi ya. Dikatakan misi penyelamatan ya. Misi kita bersama-sama mewujudkan dunia damai, dunia satu keluarga. Ya, kita bersama-sama mewujudkan masa depan dunia kita ya, untuk bersama-sama mewujudkan dunia yang cemerlang bagi semua umat manusia tentunya ya. Bersama-sama membangun satu bumi suci di dunia ini, sebenarnya masa depan cemerlang untuk semua umat manusia. Kita bersama-sama membangun dunia yang indah ini. Dunia yang kita tahu ya, dunia ini adalah kacau balau ya, tidak akan berakhir ya. Juga dengan kacau hancur selesai, tidak demikian tentunya ya. Nah, kalau saja seperti contoh kita nonton film ya, lika-liku di film itu ya kacau langsung habis, tidak ada pemerannya, itu tidak mungkin, tidak ada pemenangnya, juga tidak mungkin, ujung-ujungnya mati semua. Juga penonton apakah mau nonton seperti itu juga tidak. Nah, itu tidak ada yang mau cerita seperti itu. Pasti ada sutradara dan penulis seperti skenario ya. Aja itu tahu bagaimana cara membuat cerita seperti itu. Apalagi skenario terciptanya alam semesta kita ini. Manusia mengalami satu kesesatan karena manusia melanggar kesalahan. Tentunya dengan kita berbuat dosa, dengan tansense kita mengakibatkan musibah, bencana di mana-mana ya. Nah, lalu ujung-ujungnya hancur semua ini. Tidak akan terjadi seperti itu. Karena di dunia sekarang kita ini adalah zaman dunia akhir atau akhir zaman dikatakan ya. Tapi di antara orang-orang, di antara sekian banyak orang, kita banyak begitu orang, mencapai 8 miliar manusia di dunia ini, masih ada orang baik tentunya ya. Masih ada orang yang penuh dengan cinta kasih, ulas asih dan kebijaksanaan yang mencintai alam semesta kita, yang mencintai bumi kita. Kita harus mempunyai spiritual yang tinggi. Kita harus mempunyai dikatakan batin, hati nurani ya. Inilah yang dapat kita tahu bahwa keselamatan itu terjadinya bencana itu akhir, maka jadilah bagian dari manusia baik di dunia ini. Memang kita manusia penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa karma ya, tapi masih ada kesempatan kita untuk merubah dan untuk memperbaiki lagi lebih baik ya. Akhir dari skenario fenomena alam kita, alam semesta dunia ini harus berakhir dengan kembalinya alam ini menjadi taman Sukawati, dikatakan taman yang indah di dunia ya. Masa depan dunia, mengubah dunia yang indah, damai, tenang ya, hening, tidak lagi ada duka, derita, pertikaian, bahkan peperangan, perselisihan, tidak ada lagi. Siapakah akan mewujudkan rencana ini? Nah, itulah maha ikrarnya Buddha ya, datang ke dunia untuk kita para makhluk, dan para Buddha Bodhisattva juga dengan ikrar ditegakkan untuk mengubah dunia menjadi dunia dari kekeruhan, menjadi dunia Sukawati, menjadi dunia damai. Mengubah dunia penuh perselisihan menjadi dunia yang makmur dan bersih, penuh dengan kedamaian. Manusia diingatkan bahwa kita berbeda-beda suku, bangsa, bahkan warna kulit, agama, tapi kita adalah satu keluarga. Kembali kepada sumber
sejati kita, karena semua manusia mempunyai cinta kasih. Maka manusialah yang bisa mewujudkan, karena inilah bagian dari kita. Inilah yang kita kembali kepada kesejatian pada diri kita. Kita bersama-sama membangun dunia ini, mewujudkan dunia damai sentosa. Ini yang diinginkan Master. Bersama-sama mewujudkan dunia satu kuat bagi umat manusia, bebas dari bencana. Ambillah bagian dari hidup kita di dalam misi Master sekarang ini. Barulah kita hidup bisa menjadi bermakna, bercahaya. Ya. Nah, dikatakan bahwa manusia有价值有意义的人 gitu ya. Jadi kita hidup menuju satu keabadian, dikatakan keheningan. Nah, di dalam cinta kasih kita batin kita ada hati nurani yang dalam, yang telah kita temukan. Nah, ini kita harus kembangkan kebenaran yang sejati yang ada dalam diri kita. Ya, Kan'an Sufei Sejie, Kan'an Sesiang Sejie. Sharing saya sampai di sini. Jawaan Sesiang Sejie. Kan'an Xiaoling Sejie ya. Ya, kita harus mengembangkan kebijaksanaan kita. Ya, oke, Kan'an atas sharingnya, Xiaoling Sejie. Nah, di sini sudah muncul ya nama pemenang. Silakan Juni Sejie untuk membacakan dan mengundang pemenang yang bisa sharing ya. Suci, saya tidak bisa melihat loh di sini loh, pemenangnya. Oh, tidak muncul. Bisa saya bantu bacakan? Oh, sudah, Oh, sudah, oke. oke. Sudah, oke. Ya, ya, Nah. sudah. Kan supaya Oke, Suci. silakan. Ya, pemenang kuis hari ini, ya selamat ya kepada para pemenang kuis. Ada Koh Yenni Sejie dari Medan, kemudian Denju Yan Sejie dari Pusat, yang ketiga Mina Sejie dari Medan. Kuis keempat tidak ada pemenangnya. Kemudian untuk kuis kelima ada Michael Wijaya Sesyong dari Barat 2. Untuk kuis keenam tidak ada pemenang juga. Ya, selamat ya kepada para pemenang kuis hari ini. Ini kita lihat ada Michael Wijaya Sesyong izin untuk sharing. Untuk Kemudian tidak sharing ya. Nah, tidak sharing. Mina Sejie juga izin. Kemudian ya, dua orang yang izin sharing ya, Sejie ya. Dua orang izin tidak sharing. Tiga. Ko Yenni Tiga. Sejie Oh juga ya, tidak oke. sharing. Ya, tiga orang izin tidak sharing. Berarti hanya sisa Lian Juyen Sejie. Iya. Ya, Lian Juyen Sejie. Lian Juyen Sejie bisa sharing? Lian Juyen Sejie, coba saya cek masih di ini enggak ya? Oke. Maaf lagi kurang. Ya, ada. Oh iya, enggak apa-apa Sejie. Semoga cepat sembuh. Silakan Sejie. Kanan Sejie. Batin kita penuh dengan kekotoran dan mudah sekali terpengaruh dengan kondisi luar. Makanya mudah terombang-ambing bagaikan ombak. Untuk itulah kita perlu melatih diri di jalan bodi. Karena dan tidak mudah untuk putus asa kala bertemu dengan dengan kendala di luar. Menjaga batin yang murni sangat sulit. Perlu ketekunan, ketenangan, dan juga harus ada introspeksi diri. Karena kita mudah melihat kesalahan orang, tapi sulit melihat kesalahan kita sendiri. Sehingga begitu bersentuhan dengan objek luar yang mencemari batin kita, maka batin kita akan mudah goyah. Walaupun kita mendengarkan Dharma setiap hari, jika batin kita tidak tenang, maka seperti mengambil air dengan satu jari yang hanya setetes
tidak lama akan mengering sendiri. Tapi bila kita mengambil dengan dua tangan, mengambil air dengan kedua tangan kita, itu akan dapat lebih banyak dari satu jari tadi. Dari air yang kita terkumpulkan dengan kedua tangan tadi, kita harus bisa menjaganya jangan sampai kering kembali. Itu yang harus kita renungkan. Bahwa selama ini apa sih yang saya dapat dari mendengar Dharma? Oh, saya masih harus mengulang lagi. Kalau tidak, Dharma kita yang sudah kita dapat akan bocor kembali. Itu aja saja, Kan. Ya, Kan ya, Lin Chiu Yan Sijie. Betul ya. Kita selalu diingatkan oleh Master juga ya. Jangan sampai bocor terus ya. Apa yang sudah kita dapat, janganlah begitu mudah biarkan dia terbuang keluar lagi. Jadi, nah inilah pentingnya mengapa kita harus bisa terus-menerus mendengar Dharma, menyerap Dharma, dan berkonsentrasi ya. Dan supaya tidak cepat terbuang kembali atau bocor keluar lagi, tentu kita harus berusaha menerapkannya dalam tindakan nyata. Nah, ini akan istilahnya jadi kita jadikan Dharma itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari dalam tindakan nyata sehingga kita bisa mengikis segala kebiasaan-kebiasaan buruk dan kita membentuk kebiasaan-kebiasaan baik kembali. Nah, ini salah satu cara ya untuk supaya Dharma yang kita sudah dapat jangan bocor keluar lagi. Oke, Kan ya, Lin Chiu Yan Sijie atas sharingnya. Juni Suci, saya lihat di chat room ini Ho Lai Sisyong Ya, ada sharing. Ya, Ho Lai Sisyong, apakah mau buka mic sharing dengan kita? Yang apa yang Sisyong? pagi Sejak supaya Pagi. Sejak Juniati ya. Ya, Kanan semuanya, kanan sang dan kaise. Jadi ambil waktu yang sedikit lah ya, yang sempit sedikit lagi. Tapi memang tadi saya tulis, saya waktu dengar banyak yang sharing ya gitu ya mengenai persepsi dari meditasi, samadhi gitu ya. Itu dia. Jadi kalau wen si sei zhong shen jie yi katanya itu di Wuliang I Ching ada ya. Jadi artinya memang kita itu kalau melihat secara letterlux aja itu banyak sekali persepsi-persepsi, pemahaman, arti-arti yang kadang-kadang kita bisa bingung ya. Ada orang bingung sama kontemplasi, konsentrasi, meditasi. Wah, ini apa nih ya? Ini gimana nih? Yang mana nih yang benar? Yang mana sih yang ini yang mau dipakainya? Sebetulnya semuanya itu adalah bahasa-bahasa yang untuk menjelaskan ya. Tetapi bagaimanapun juga bahasa tidak bisa menjelaskan praktek secara betul-betul jelas banget. Karena kontemplasi adalah sebuah perenungan. Nah, dikata lagi ada perenungan. Perenungan itu bersifatnya yang konsentrasi. Yang konsentrasi. Konsentrasi sifatnya meditasi. Nah, ini kan ini semua sebetulnya ada kemiripan, ada kebersamaan, ada kesamaan-kesamaan walaupun prakteknya kesamaan-kesamaan, sebutannya bisa berbeda-beda. Jadi kalau di bahasa Mandarin ada chan, ada ting. Ya, jadi kalau di samadhi itu suka disebutnya ting. Samadhi itu ting. Jadi samadhi itu apa sih? Ya samadhi meditasi juga. Tapi meditasi yang katanya tingkat tinggi, meditasi yang udah mencapai ketenangan batin yang tingkat atas ya, luar biasa. Itu jadi sudah ting. Nah, itu jadi ting. Ting itu stabil, udah firm. Nah, firm bahasa Mandarin lagi bahasa Inggrisnya firm katanya, firm atau stabil ya. Kondisi batinnya udah tenang, tak tergoyahkan, itu ting, samadhi. Jadi kalau meditasi, ya meditasi artinya melakukan praktek-praktek berkonsentrasi. Umpamanya anapana sati. Anapana itu nafas keluar masuk, sati itu menyadari. Jadi anapana sati. Jadi menyadari nafas yang keluar dan masuk gitu ya. Nah, justru kalau kita hanya mendengar, membaca saja, itu banyak yang suka jadi bingung. Tapi kalau kita mengikuti
mengikuti praktek-prakteknya, retret meditasi, nanti waktu kita ikut retret, dapat penjelasan, lalu kita praktek, kita akan lebih memahami nantinya ya. Jadi apa namanya? Oh, ternyata begini toh gitu ya. Oh, konsentrasi sing tu zuo jiu chan katanya. Nah, itu chan lagi kan apa? Dalam bahasa Indonesianya dikatakan berjalan, duduk, diam, ya, berjalan, sing itu jalan, cu itu diam ya, cu kan duduk ya, atau berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Nah itu semuanya adalah chan, meditasi. Meditasi artinya meditasi bukan hanya satu posisi duduk diam bersila, tetapi bisa dalam berjalan. Kenapa begitu? Karena yang meditasi bukan tubuhnya, tetapi pikirannya. Pikirannya yang dikonsentrasikan, pikirannya berkonsentrasi. Makanya Master tidak menganjurkan untuk meditasi duduk terus-menerus, karena nanti kenapa demikian? Akan menemukan sensasi-sensasi yang bisa menggiurkan. Itu ada namanya, ada istilahnya piti kalau nggak salah ya, ada piti, kegiuran-kegiuran, membuat kita ingin lagi bermeditasi duduk diam di tempat yang hening, yang sepi. Nah itu, untuk mencapai keheningan katanya. Padahal, ada padahalnya lagi nih, kalau menurut Master, bahkan menurut Mingyur Rinpoche, Dongsar Jamyang Rinpoche, keheningan itu bukannya di tempat hening. Di tengah keramaian pun kalau batinnya hening, kita tetap hening, samadhi. Di tengah orang banyak, batinnya samadhi. Ada di tengah kesepian, di tengah keheningan, batinnya tidak samadhi. Batinnya itu penuh dengan gejolak. Kenapa gejolak? Pikirannya tidak bisa diam. Pikirannya, karena itu meditasi adalah melatih pikiran, mengontrol, mengupayakan pikiran konsentrasi terhadap suatu objek, umpamanya objek nafas. Begitu pikirannya melayang-melayang, kembali ke objek nafas, nafas masuk, nafas keluar. Kalau objeknya kata Sece Gunawati tadi visualisasi Buddha, visualisasi Master, boleh ya. Jadi konsentrasi memvisualkan wajah Buddha dengan penuh meta, dengan penuh kasih sayang, memvisualkan wajah Master dengan penuh kasih sayang, dengan menyebut nama Master, boleh semuanya, asal konsentrasinya full satu titik itu meditasi. Jadi itu juga praktek-prakteknya. Jadi kan ada meditasi anapanasati, itu termasuk samatha bawana. Jadi ada meditasi vipassana, pandangan terang atau perenungan-perenungan. Itu sebutnya kalau kita Mandarin miao kuancha. Miao kuancha ya, kuancha itu kan apa, seperti apa ya, kuancha itu melihat ke dalam ya, mengkoreksi pikiran, perasaan, mengamati. Nah itu praktek-prakteknya semua. Jadi istilah-istilahnya itu konsentrasi, meditasi, kontemplasi, ya, jhana, chan, ting, samadhi. Jadi demikian bolak-balik adalah sebetulnya praktek melatih diri agar kita tidak mudah tergoyahkan oleh fenomena-fenomena di luar. Karena kita seringkali mengatakan, karena di luar mengganggu kita yang di dalam ini. Karena fenomena ini, karena suara, karena orang, karena barang, karena melihat ini, bergejolak, mudah senang, mudah sedih katanya. Kan demikian. Ya, kita manusia pasti bisa punya perasaan senang, punya perasaan sedih. Karena kita punya perasaan. Bisa senang, bisa sedih. Tetapi kita diajarkan belajar tidak berlarut, tidak melekat, tidak memegang kesedihan tersebut lama-lama, tidak memegang kegembiraan tersebut lama-lama. Karena memegang kesedihan maupun kegembiraan itu juga penderitaan. Karena memegang kesenangan, kita akan kepengen lebih senang, mendapatkan lebih lagi, itulah penderitaan. Kita tidak akan mendapatkannya, kemudian menjadi penderitaan. Jadi demikian ya. Jadi artinya meditasi itu adalah menurut saya ya, pengalaman saya yang saya bukan cuma saya baca, tapi mungkin bacaannya nggak banyak seperti Johannes Sesung ya. Johannes Sesung itu memang akademis banget, dia banyak bacaannya. Saya nggak sebanyak itu, tapi saya sudah melakukan beberapa kali praktek dari meditasi yang one day mindfulness,
ada 1 week mindfulness, ada yang 15 hari vipassana. Saya sudah praktekkan juga nih, ada ya, sudah pernah melakukan. Jadi ada pengalaman sedikit di bidang ini. Tentunya seperti tadi saya katakan dari bahasa Uliang I Ching itu wen zi shi yi zhong shen jie yi. Kalimat yang sama, kita ini para makhluk bisa mempersepsikan berbeda-beda, tergantung kita punya background, kita punya isi pemahaman, penyerapan, kencinya seperti apa. Ya, jadi itu tentunya bisa jadi beda-beda. Pendapat tentang ini juga tentunya masih banyak lagi. Ya, silahkan kalau Sisung Sece yang ini lagi, tapi kayaknya waktunya udah ini. Saya juga udah lewat 5 menit. Pohawisa ya. Karena Sisung Sece semuanya, karena supaya Sece Juania Sece ya, momen taja fu. Kan Hok Lai Sesiong. Wah, ini materi yang sangat menarik ya sebenarnya ya, Survei Sece ya. Waktunya sampai nggak cukup ya, Survei Sece ya. Iya, kalau saya terus terang ya, saya belum paham sama sekali tentang namanya meditasi, apalagi sampai yang namanya samadhi. Ya, jadi saya sangat senang ada Sesiong Sece yang bantu sharing lagi ya, sehingga pemahaman-pemahamannya saya bisa mendapat lebih banyak lagi. Ya. Oleh karena itu, nah inilah pentingnya forum ini ya, forum untuk kita setelah mendengar kita bisa sharing, berbagi, supaya lebih banyak yang bisa kita dapatkan. Ya. Jadi kalau tadi Hok Lai Sesiong ngomong punya itu, kalau saya sekarang disuruh mengulang kembali, saya nggak tahu deh itu urutannya apa. Kata-katanya aja ada, tapi memahami ke dalam artinya itu belum. Jadi memang benar apa yang kita dengar pemahamannya selalu berbeda, karena ya itu tadi yang Sesiong bilang. Background kalau saya mau diajak bicara tentang meditasi, wah saya nggak nyambung deh, saya nggak bisa karena saya belum pernah mempelajari dan saya belum pernah mempraktekkan. Jadi sangat kangen ya. Sesiong sudah berbagi lagi kan. Oke, ini ada Linda Sece raise hand, tapi waktu hanya bisa sedikit ya Linda Sece karena ini udah jam 9 lebih. Silakan Linda Sece kan. Pagi, Survei Sece. Survei Sece. 感恩上人开始. Pagi dan感恩semua Sesiong Sece. Ini waktunya sudah habis ya. Ini saya sharing sedikit aja. Jadi hari ini membahas tentang Dharma, tentang cinta kasih yang murni, tentang gimana dalam pelatihan diri tak ternodain oleh fenomena kondisi di luar ya. Ini semua adalah belajar gimana kita melatih pada diri kita sendiri. Saya ada satu cerita dari keluarga. Ada teman ya, dia mau pergi belanja gitu ya, contohnya, atau dia mau pergi ke toilet, dia minta bantu pada seorang teman. Ini tolonglah isi dengan air putih ya, dikasih dengan termosnya. Teman itu karena berteman ya, jadi bantu sesama tidak termasuk apa-apa. Jadi dia mengisinya. Setelah mengisi air termos ini, terjadilah sesuatu terlalu ketat untuk menutupinya, akhirnya rusak. Akhirnya rusak ini temannya ini ya, dia pun gimana ya, ini sudah rusak, apakah saya wajib untuk mengganti ruginya? Padahal dia yang suruh saya untuk mengisinya, walaupun teman. Jadi temannya ini menyarankan terserah apakah mau diganti apa tidak. Ya, tapi akhirnya teman saya ini ambil keputusan untuk menggantikannya. Ya, ini dalam cerita yang kecil ya, dalam sekolahan anak-anak ya. Ini saya merasa dengan ikhlas ya, anak dengan ikhlas untuk menggantikannya, karena dia memiliki atas bantuannya terjadi suatu kesalahannya, dia harus bertanggung jawab atas kesalahan dia. Jadi saya merasa ini sangat beruntung ya, anak ini masih mau mengganti termos ini, masih beruntung hanya termos saja. Jadi memang kita harus hati-hati dalam kita untuk membantu sesamanya. Ya, jangan sampai ada satu kesalahan itu, kalau masalah kecil masih bisa kita untuk menggantikannya. Gitu saja sih, Kak semua Sesiong Sece. Baik, Kanan Linda Sece atas sharingnya.
Oke, Johannes Sisyong, silakan. 1 Ya. menit. Satu kalimat aja ya, 10 kata saja. Ini penting soal menengahkan meditasi ya. Meditasi itu atau visualisasi itu boleh nggak? Jawabannya boleh-boleh saja. Tapi dengan note-nya apa? Dengan catatan bukan sebagai pelarian atau alias lari dari kenyataan. Itu aja ya tambahan dari saya. Oke. Oke, Kan Johannes Sisyong. Ya, di chat room juga Ong Chiwei Sisyong sudah ada sharing ya. Master menyampaikan mengangkat air dan lain-lain adalah meditasi. Inilah aktivitas sehari-hari. Dalam jalan mulia berluas 8, sila samadhi dan prasna. Dalam mencapai samadhi ada perhatian benar, usaha benar, konsentrasi benar. Oke. Kan Ong Chiwei Sisyong, Kan Johannes Sisyong sudah sharing. Nah, kita sudah mendapatkan cukup banyak ya poin-poin tentang meditasi konsentrasi ini. Nah, semoga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya Mabel Xiaopusa akan membacakan kosakata dari episode hari ini. Silakan, Mabel Xiaopusa. Terputus ini hostnya. Cuncun. Cuncun Suci. Oke. Silakan. Lupa share sound. Oke, Johannes Sisyong, silakan. Tenang. Tadi lupa share sound. Itulah Boyong Sin. 感恩之道上人开始，感恩之故事博，金丝妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang, Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan, Episode 1441, Melatih Perundungan dengan Tenang dan Memperoleh Tanah dari Dharma. Qian Yan Puti, Bodhi 1000 mata, Bodhi bermata 1000. Tianzu, mata dari Se, dari Tibet. Batu akik Se, permata dari langit, adalah suatu manik berbentuk lonjong, bulat, silinder, atau tabular, memanjang dengan pola motif berbentuk bulatan mata atau pola geometri. Fa Guo Tu, tanah dari Dharma, Dharma Raja. Zuan Xin Yi, fokus, penuh konsentrasi, segenap hati dan segenap jiwa. Ta Tongkan, ke, pergi berperang, membuat keributan besar untuk suatu hal. Xian Te, berbudi luhur. Wu Yin Mo, marah 5 agregat. Skanda marah. Xian Shan, makhluk yang luhur dan bajik, Badrika. Xiu Jin, melatih diri. Fan Nao Mo, marah kerisauan, klesa marah. Kan Syuku Shepo, Zhao Shang Hao. Ya, Kan Mabel Xiaopusa ya, Kan kepada semua tim kosakata ya. Baik, silakan Juni Suci menutup sharing hari ini. Kita Kan ya kepada semua yang hadir yang sudah sharing ya, semua tim Shin Fasyang yang host yang terus mendampingi, sangat Kan. Silakan Juni Suci. Ya, Kan. Silakan berdiri Sisyong Suci. Kita beri penghormatan kepada Buddha dan Buddha, Bodhisattva dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kan Sisyong Suci. Kan untuk tim Shin Fasyang yang sudah pagi ini. Kan untuk semuanya. Kan Juni Suci, Kan Suci, sampai bertemu. Kan semuanya. Kan Holai Sisyong.
我曾一个人在探寻，何处是自己的大门？经过那金丝的指点，发现建设就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的友谊？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在静思中勤学习着问自己的心。我曾反反复复地在追问，什么是自己的友谊？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在静思中勤学习着问自己的心，学习着问自己的